Hi, hello, namaste, welcome to SM Academy. This is Praveen here. Hope you are all doing good. I wish that you are having a good day today. So, class start చేసే ముందు I would like to thankful for you all people because you have encouraged me still till now. I hope this will be coming in the future also. Um, the more you support, the more you subscribe, the more you follow, or the more you view my videos and my classes and all, this will be some sort of encouragement for me to to show some different ways of teachings to you. So a different patterns I might be using if you have supported me in the future also. And one more thing I need to tell you that uh, especially this was only for who are the people who are struggling to gain good knowledge or good marks in competitive exams, especially in the English subject. So that's why I've decided to take a step forward to to teach this editorial in Telugu as well. So this could help the people who are struggling to get some good marks in the exams. So that is the main agenda for this, and that's why I'm including all the Telugu meanings and all vocabularies in this class also. So before going to start, thank you for thank you for subscribing, and thank you for watching my classes in the YouTube. For more information, we can contact to the number which was displayed on the during the classes also. And moreover, we teach spoken English to the students who are backward in English speaking. So let's start today class. Beginning with the headline, today's news seems to be a little bit, interesting, and the if a news which was circulated recently on the news everywhere all throughout the world, and the famous Kumbh Mela. So because of for this people from all over the world has been attending to take a holy dip in the at Prayagraj in Uttar Pradesh. So this news is about the recent incidents that has happened in the Prayagraj recently. ఈ యొక్క పిలిగ్రిమేజ్ కి ఈ యొక్క తీర్థయాత్రకి వచ్చిన చాలా మంది వచ్చిన మనుషుల్లో కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ అరైజ్ అయ్యాయి. సో ఆ ప్రాబ్లమ్స్ ని అసిస్ట్ చేస్తూ, లేదంటే ఆ ప్రాబ్లమ్స్ ని డిఫైన్ చేస్తూ ది హిందూ హ్యాస్ పబ్లిష్డ్ an editorial today. So direct we will go into the topic. So then the headline. Okay, the headline looks like Mela and Meeli. Okay, don't confuse about this word. I will explain you. Okay, Mela Meeli on the Mahakumbh Mela 2025 and public safety. Okay, got it. So ఇక్కడ వాట్ ఐ విల్ డూ ఈజ్ నేను ఏం చేస్తానంటే ఇక్కడ నేను ఒక చిన్న లాజిక్ అప్లై చేస్తాను. ఆ లాజిక్ ఏంటంటే ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే ఇఫ్ యూఆర్ సూయింగ్ దిస్ there is two sentences. Okay, there is two sentences here, Mela and Meeli. This indicates it was defining about this sentence, Mela and Meeli. So Mela refers to, okay, give me a second, I will close. ఇక్కడ మేళా దేని రిఫర్ చేస్తుంది అంటే ఇక్కడ యూ కెన్ క్లియర్లీ సీ దట్ మేళా రిఫర్స్ టు కుంభ మేళా ఆన్ మహాకుంభ మేళ 2025. ఇది ఈ వర్డ్ దీని రిఫర్ చేస్తుంది అనమాట. ఈ సెంటెన్స్ లో ఈ పార్ట్ రిఫర్ చేస్తుంది. వెల్ అండ్ గుడ్. అండ్ మీలీ, you see this meeli is referring the another part of the sentence, that is this one, the public safety. This meeli. ఓకే, అందరికీ డౌట్ రావచ్చు, వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ మీలీ అని చెప్పి. మీలీ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎ కన్ఫ్యూజన్. ఓకే, అర్థం కాకపోవడం, లేకపోతే తెలియకపోవడం, తెలిసినా సరే దాన్ని ఎలా అప్లై చేయడం, మనం చేయకపోయిన సిచ్యువేషన్స్ లో కానీ ఈ వర్డ్ని మనం యూజ్ చేస్తాం, కన్ఫ్యూజన్ అనేవాడు. ఓకే, నేను చాలా కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతున్నాను, నాకు ఏం చేయాలో తెలియట్లేదు, ఐ వాజ్ సో కన్ఫ్యూజ్, ఐ డోంట్ నో వాట్ టు డూ. సో ఇలాంటి సందర్భాల్లో మనం ఏం చేయాలో తెలియనప్పుడు ఏదో పని చేసేస్తుంటాం. దట్ ఈస్ రిజంబ్లెన్స్ ఆఫ్ కన్ఫ్యూజన్. సో ఈ మీలీ is the word for confusion. That confusion happened upon the public safety.
అది దీని యొక్క మీనింగ్ అన్నమాట. ఓకే, సో పీపుల్స్ సేఫ్టీ షుడ్ బి ప్రయారిటైజ్డ్ ఓవర్ ఫుట్ఫాల్ అట్ మహాకుంభం. మీన్స్ మీన్స్ ఇక్కడ ఏమంటారంటే ప్రయారిటైజ్ అంటే ఏంటి అర్థం? ప్రయారిటైజేషన్ అంటే ప్రయారిటైజ్ అంటే ఏంటి? వాళ్ళని ప్రత్యేకంగా చూడడం, లేదంటే గివింగ్ సమ్ ఇంపార్టెన్స్ టు దెమ్. దట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ what we call this prioritization. Look into this vocab, you can see this clearly. Prioritize is mean, and this parts of speech used there is verb kriya. దాని క్రియ కింద యూజ్ చేసుకున్నారు ఈ వర్డ్ ని, ప్రయారిటైజ్ అనేది. సో దీని మీనింగ్ ఏంటంటే అరేంజ్ a deal, arrange or deal within an order of importance. ఏంటంటే పీపుల్ షుడ్ హావ్ బీన్ ప్రయారిటైజ్డ్ అంటే అక్కడ మనుషుల్ని ఎక్కువగా ప్రాముఖ్యత ఇవ్వాల్సింది అని అంటున్నారు అన్నమాట ఆ సెంటెన్స్. దాని యొక్క అర్థం అది. సో ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం లేదా ప్రాధాన్యత ఇచ్చిన మనుషులు గురించి చెప్పేటప్పుడు ఈ ప్రయారిటైజ్డ్ అనే వర్డ్ ని మనం యూజ్ చేస్తాం. తెలుగులో వచ్చి ప్రాధాన్యత. ఓకే, దీని యొక్క సినోనిమ్స్ కానీ చూస్తే ఇక్కడ ర్యాంక్డ్, ఆర్డర్డ్, రేటెడ్, ప్రిఫర్డ్, ఇది కరెక్ట్ గా యూజ్ చేసిన వర్డ్ మన దాంట్లో. ఎంఫసైజ్డ్ కరెక్ట్ గా యూజ్ చేసుకున్న వర్డ్స్ అనమాట. అంటే దానికి బదులు ఇవి కూడా యూజ్ చేయొచ్చు అన్నమాట. అండ్ ప్రాముఖ్యత ఇచ్చిన, లేదా దీని యొక్క యాంటనిమ్స్ చూస్తే ఇగ్నోర్డ్, నిర్లక్ష్యం చేయడం, నెగ్లెక్ట్ చేయడం, వదిలేసుకోవడం, డిస్రిగార్డ్ అంతగా పట్టించుకోకపోవడం, ఓవర్లుక్డ్ చూసి చూడనట్టు వదిలేయడం. సో దీని యొక్క యాంటోనిమ్స్ అనమాట. యాంటోనిమ్స్ మీన్స్ దిస్ ఆపోజిట్ వర్డ్స్. నిర్లక్ష్యం చేయబడిన లేకపోతే నిర్లక్ష్యం చేసిన అనే అర్థం దీని యొక్క తెలుగులో దీని యొక్క అర్థం అది ఏంటి? యాంటోనిమ్. కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ పాయింట్, దీని ఒక ఎగ్జాంపుల్ కనుక మనం చూసినట్టయితే, ద మేనేజర్ ప్రయారిటైజ్డ్ ద మోస్ట్ అర్జెంట్ టాస్క్ టు ఎన్ష్యూర్ ద ప్రాజెక్ట్ స్టేడ్ ఆన్ ద ట్రాక్ అన్నాడు. అంటే ఏం అర్థం? మేనేజర్ అంట ఏం చేశాడు? కొన్ని మోస్ట్ అర్జెంట్ టాస్క్ ని త్వరగా కంప్లీట్ చేయడానికి ప్రిఫర్ చేశాడంట. ప్రయారిటైజ్డ్ ద మోస్ట్ అర్జెంట్ టాస్క్. వై టు? బికాస్ నో టు ఎన్ష్యూర్ ద అంటే టు ఎన్ష్యూర్ అంటే టు కీప్ ట్రాక్ ఆర్ టు స్టేట్ ఓకే, స్టేట్ దట్ ప్రాజెక్ట్ స్టేడ్ ఆన్ ద ట్రాక్ అంటే కరెక్ట్, అంటే ఒక ప్రాపర్ వేలో వెళ్తుంది అన్న దానికోసం what he did is he prioritized some important tasks, and he did that task as on important basis. ఖచ్చితంగా ముందుగా వాటికి ప్రత్యేకంగా వాటిని చేసి పెట్టాలని దాని అర్థం. ఓకే, ఇప్పుడు మీకు అర్థమైందా ప్రయారిటైజ్ అనే వర్డ్ ని మనం ఎక్కడ యూజ్ చేయాలనేది? ఓకే దెన్, సో దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ ద headline, right? Look, that there is some you can observe, or you can see there is a great what we call there is a lot more information you can learn in this analysis, because in the starting of the headlines itself we have encountered two vocabs we don't know what still now. Okay, let's get further. Starting what they are told. Look, okay, the Mahakumbh Mela that is ongoing in Prayagraj, Uttar Pradesh, showcased the gaping maw between the centers and states plan for such large event, and what they believe are sufficient resources to conduct it. ఏమంటానంటే they showcased a gaping maw means they showcased a gaping maw means gaping maw between ante maw in the sense maw is nothing but jaw of some animal, or the jaw or throat of some animal. So there is a gap between the maw, that means from the upper jaw to lower jaw, that is the maw. Okay, so it is stating that there is a gap means they can't able to fulfill this gap that has happened in the Prayagraj Kumbh Mela, either by the side of central or by the state. So they have failed to overcome the problem what has happened in the Mahakumbh Mela. That is what they wanted to say. Okay, that is what this analysis or this vocab was used there. Okay, let's see what they believe. Look, gapping between centers and states plans for such large event, ati pedda సమూహం లేదంటే అతి పెద్ద కార్యం జరిగిన సందర్భం ప్రదేశం లాంటిది అనమాట. అక్కడ ఏమనుకున్నారంటే, అండ్ వాట్ దే బిలీవ్, వాళ్ళు ఏం ఆలోచించారంటే,
దే ఆర్ సఫిషియంట్ రిసోర్సెస్, అంటే అక్కడ రిసోర్సెస్ అంటే వనరులు అంటే సమృద్ధిగా వనరులు ఉన్నాయి అక్కడ, మనం ఈ కుంభమేళాని కండక్ట్ చేయడానికి అని వాళ్ళు బిలీవ్ చేశారు. అంటే దే జస్ట్ బిలీవ్డ్ ఇట్, వాళ్ళు నమ్మారు అంతే. దే డజంట్ హ్యావ్ కన్ఫర్మ్డ్, దే జస్ట్ పిట్ ఎ బిలీఫ్ అన్నట్టు, ఒక నమ్మకం అనమాట. అవుతుంది, ఈ ఉన్న రిసోర్స్ ఈ ఉన్న వనరులతోటి మనం ఈ కుంభమేళాని కండక్ట్ చేయొచ్చు. సో దానివల్ల డోంట్ నీడ్ టు టేక్ మచ్ మోర్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆన్ దట్, ఇప్పుడు వరకు చేసింది చాలు అని అనుకున్నారంట. సో వాళ్ళు ఏం చేస్తారో ఆ వనరులు ఏంటో చూద్దాం మనం ఇప్పుడు. ఓకే, అహెడ్ ఆఫ్ ద మేళ అంటే ఈ కుంభమేళ స్టార్ట్ అవ్వక ముందు, అహెడ్ అంటే దాని ముందు అనమాట, స్టార్టింగ్ కూడా కాదు, బిఫోర్ అనమాట, బిఫోర్ స్టార్ట్ ఆఫ్ ఎనీథింగ్ అనొచ్చు అహెడ్ అంటే. ఓకే, అహెడ్ అనేది అహెడ్ ఆఫ్ ద మేళ ప్రైమ్ మినిస్టర్ నరేంద్ర మోడీ. ఓకే, వెల్ అండ్ గుడ్, అది తెలిసింది మనకి. ఉత్తరప్రదేశ్ చీఫ్ మినిస్టర్ యోగి ఆదిత్యనాథ్. సో వన్ ఆఫ్ ద మినిమల్ we can expect, no need to expect this, all of us know about this. You can neglect this general knowledge, because he is the most prominent person in Indian politics also, Yogi Adityanath. No one could have known that. Okay, so you don't need to remember it as an negligible thing. You can't expect this type of simple questions in exams. But for information, you can just keep it in mind that CM, Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath. Okay, Prime Minister Narendra Modi. What happened here? Prime Minister Narendra Modi, Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath, okay, and their cabinet, అంటే దాని యొక్క క్యాబినెట్, దాని యొక్క ఎమ్మెల్యేలు ఎంపీలు అందరూ కూడా ఏం చేశారు, క్యాబినెట్ కొలీగ్స్ అందరూ కూడా what they had done is they taught the special agreements, sorry, they taught the special arrangements. ఓకే, ప్రత్యేకమైన కొన్ని వసతులు కల్పించారంట, మేడ్ ఫర్ ద మేళా. ఓకే, మేడ్ ఫర్ ద మేళా, ఇంక్లూడింగ్ వాటితో కాకుండా ఈ సర్వేలెన్స్ సిస్టమ్. సర్వేలెన్స్ అంటే తెలిసింది కదా, వీక్షించడం అంటే అంటే పర్టికులర్ సమూహాన్ని, ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ ని మనం దూరం నుంచి మనం వాళ్ళని అబ్జర్వ్ చేయడం. ఓకే, కనిపెట్టుకుని ఉండడం, అది సర్వేలెన్స్ సిస్టమ్. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ సీసీ కెమెరాస్ అండ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్, సీసీ కెమెరాస్, సెన్సర్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. సర్వేలెన్స్ సిస్టమ్ ఎక్విప్డ్ విత్ మీన్స్ ఎలా దేంతో ఎక్విప్ చేశారంట, దేంతో సంబంధిత పెట్టారంట, దేని ఎక్విప్డ్ విత్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, అంటే ఏఐతో కూడిన ఒక ఆర్టిఫిషియల్ ఏఐ అంటే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ తో కూడిన ఒక సర్వేలెన్స్ సిస్టమ్ అనమాట. సో దాన్ని యూజ్ చేశారంట అక్కడ. ఓకే, ఏఐ యూజ్డ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ టు ట్రాక్ క్రౌడ్స్. ఓకే, ఏంటి, జనాలు, సమూహాన్ని, గుంపుగా ఉన్న మనుషుల్ని వీక్షించడానికి, లేదా దూరం నుంచి వాళ్ళని అబ్జర్వ్ చేయడానికి. నెక్స్ట్ అది కాకుండా నెక్స్ట్ ఏం చేస్తారంట, వాటర్ ఫిల్టర్స్. ఓకే, వాటర్ ఫిల్టర్స్ టు కీప్ ద రివర్స్ క్లీన్. ఓకే, సో వాట్ దే డన్ ఇస్ దే హావ్ డన్ సమ్ అనదర్ థింగ్, దట్ ఈస్ వాటర్ ఫిల్టర్స్. అంటే అక్కడ మరి హోలీ డిప్ తీస్తున్నారు కదా అందరూ అక్కడ, అందులో ఆ యొక్క రివర్ లో. సో అక్కడ వాటర్ ఇఫ్ ఇన్ కేస్ ఏమైనా పొల్యూట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటే, సో దానికోసం చెప్పి వాటర్ ఫిల్టర్స్ కూడా వాళ్ళు ఇన్స్టాల్ చేశారంట రివర్స్ లో. ఓకే, అండ్ అదే కాకుండా లుక్ ఎట్ హియర్. ఓకే, దెన్ కీప్ ఇట్ లైక్ దిస్. ఓకే, ఇక్కడతో ఆపుదాం. ఇక్కడ మనకు వచ్చిన చిన్న డౌట్ ఏంటంటే, ఈ వర్డ్ అన్ని విన్నాం కానీ ఈ టౌటెడ్ అనే వర్డ్ ఎక్కడ వినలేదు కదా మనం. ఈ టౌటెడ్ అని వినలేదు అంటే ఇక్కడ సెంటెన్స్ ప్రకారం వద్దాం మనం. ఫస్ట్, Narendra Modi, Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath and their cabinet colleagues had touted the special arrangements made for the Mela. అంటే have touted అంటే ఏంటి అర్థం, అంటే దీని గురించి తెలిస్తే మనం ఏదన్నా ఏదో ఒకటి ఒక నిర్ణయం రావచ్చు. సో ఈ వర్డ్ ఏంటో మనం తెలుసుకుందాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. సో లెట్స్ గో ఫర్దర్ టు టేక్ దిస్ vocabs. Give me a second, prioritize is over. Footfall, I'll be taking you that fall also. Okay, look, touted అంటే ఏంటంటే నథింగ్ బట్ టు పబ్లిసైజ్, ప్రచారం చేశారంట. ఓకే, అంటే దే హ్యావ్ రివీల్డ్ దట్ వీ హ్యావ్ సచ్ టైప్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్ దేర్, ఇన్ని రకమైన వనరులు ఉన్నాయి మన దగ్గర అని చెప్పి దే హ్యావ్ టౌటెడ్. అర్థమైందా, అంటే మోడీ, యోగి ఆదిత్యనాథ్ దాంతో క్యాబినెట్స్ అందరూ కలిపి ఒక పబ్లిక్ గా ఒక స్టేట్మెంట్ రిలీజ్ చేశారు దట్ వీ హ్యావ్ సచ్ టైప్ ఆఫ్ so many type of these resources. ఓకే, అది దాని యొక్క అర్థం, టౌటెడ్ అంటే. అర్థమైందా? సో ఈ టౌటెడ్ అనే దాన్ని ఒక సినోనిమ్స్ చూద్దాం. ప్రైస్డ్, ప్రమోటెడ్, అడ్వర్టైజ్డ్ అనొచ్చు కదా మనం. ఎండోర్స్డ్ ఆర్ ఎల్స్ ప్రొక్లైమ్డ్, దీస్ ఆర్ ద మీనింగ్స్ సిమిలర్ టు
touted, it advertised, endorsed, proclaimed అంటే మీనింగ్స్ మనకు తెలిసిందే. దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ these are all nothing but giving a public statement, simply giving a public statement. That is not that is it, that's it. అయితే మేకింగ్ an official statement. సో ఈ యొక్క అడ్వర్టైజ్, ఎండోర్స్డ్, ప్రోక్లైమ్ అనే ఒక మీనింగ్స్ కూడా అదే. ఓకే, తెలుగులో దీన్ని ప్రచారం చేయడం అంటారు అనమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ యాంటోనిమ్ అంటే దీని యొక్క ఆపోజిట్. అడ్వర్టైజ్ చేస్తున్నాం అంటే పబ్లిక్ గా మనం స్టేట్మెంట్ ఇస్తున్నాం. దీని యొక్క ఆపోజిట్ ఏమవుతుంది అంటే యాంటోనిమ్ ఏమవుతుంది? ఇగ్నోర్ అవ్వచ్చు కదా, నిర్లక్ష్యం చేయడం, లేదంటే పట్టించుకోకపోవడం, అక్కర్లేదని వదిలేసాడు, లేదంటే బీలిటిల్డ్, చిన్నచూపు, అక్కర్లేదు, దీని అంత ఇంపార్టెంట్ గా బీలిటిల్డ్ అంటే దీని అంత ఇంపార్టెంట్ గా కన్సిడర్ చేయక్కర్లేదు అన్న ఉద్దేశం అనమాట యాంటోనిమ్ అనేది. కమింగ్ టు దిస్ ఎగ్జాంపుల్ దీన్ని ఏ సందర్భంలో మనం దీన్ని ఈ టౌటెడ్ అనే వర్డ్ని అలా యూజ్ చేస్తాం చూద్దాం. ద కంపెనీ టౌటెడ్ ఇట్స్ లేటెస్ట్ ప్రొడక్ట్. ఓకే, touted its latest product as a game changer in the industry. Means the company has disclosed or the company has publicized that ఈ దాని యొక్క లేటెస్ట్ ప్రొడక్ట్, దాని కొత్త ప్రొడక్ట్ ఏదైతే ఉందో దట్ విల్ బి ఏ గేమ్ చేంజింగ్ ఇన్ ద హిస్టరీ, అంటే దాని విల్ బి ఏ గివ్స్ అండ్ డిఫరెంట్ ఫ్లిప్ ఆన్ ద ఇండస్ట్రీ అని చెప్తుంది అనమాట. అది దాని అర్థం. అంటే టౌటెడ్ అనే వర్డ్ ని అటువంటి సందర్భంలో కూడా మనం దీన్ని యూజ్ చేయొచ్చు అనమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ఫుట్ ఫాల్ అనేది మనం చూసే ఉంటాం కదా. Give me a second. I've seen somewhere in the headlines, I think so. Yes, sir. Prioritized as well the footfall of the Mahakumbh. Footfall అంటే ఏం లేదబ్బా. Footfall is nothing but పాదయాత్ర, లేదంటే గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ వాకింగ్ టుగెదర్, దాన్నే ఫుట్ఫాల్ అంటారు అన్నమాట. ఫుట్ఫాల్ దీని యొక్క మీనింగ్స్ అండ్ వొకాబ్స్ చూద్దాం. నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ వాకింగ్ టు ఏ షాప్ ఆర్ అదర్ లొకేషన్, దట్ ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ మనుషులు షాప్ ఒక ప్రదేశాన్ని నుంచి ఇంకో ప్రదేశానికి వెళ్ళడం, ఫుడ్ స్టెప్స్ వేయడం, స్ట్రైడ్, దీని యొక్క మీనింగ్స్ అనమాట. ఓకే, తెలుగులో దీన్ని ఏమంటారు? సేమ్ ఇదే మీనింగ్. షాప్ లోకి లేదా ప్రదేశానికి నడుచుకుంటూ వెళ్లే వారి సంఖ్యని మనం ఫుట్ ఫాల్ కింద లెక్క పెడతాం అనమాట, కౌంట్ చేస్తాం ఆర్ ఎల్స్ కన్సిడర్ చేస్తాం. దట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్ వర్డ్ ఫుట్ ఫాల్. కమింగ్ టు ద సినోనిమ్స్, థ్రెడ్, step, footstep or stride, పాదనడక. I told you that, right? యాంటోనిమ్స్ చూద్దాం. సైలెన్స్, ఇమ్మొబిలిటీ అంటే స్థిరత్వంగా ఉండిపోవడం, లేదంటే కదలిక లేకుండా ఉండిపోవడం కదా, అని దాన్ని నేను దాని యొక్క యాంటోనిమ్ గా తీసుకుంటాను. ఇమ్మొబిలిటీ అనేది అంటే ఫుట్ ఫాల్ కి ఒక యాంటోనిమ్ ఇమ్మొబిలిటీ అని తీసుకుంటాను. ఓకే, going further, the footfall in the temple increases significantly during the holiday season. అంటే ఏంటి? దర్శనానికి వచ్చే జనం లేదంటే ప్రజలు, టెంపుల్, ఫుట్ఫాల్ ఇన్ టెంపుల్ కదా, అంటే ఏంటి? దర్శనానికి వచ్చే ప్రజలు ఎక్కువైపోయారంట. ఎప్పుడు? బికాజ్ డ్యూరింగ్ ద హాలిడే సీజన్, సెలవుల కాలంలో ఈ యొక్క దేవుణ్ణి చూడడానికి వచ్చిన ప్రజలు ఎక్కువైపోయారంట. ఓకే, దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఇట్. ఓకే, let's go further. Yes, so ఇక్కడతో నీకు టౌటెడ్ అంటే అర్థం తెలిసింది కదా, టౌటెడ్. ఓకే, they have publicized or they have given a statement that we have all these things. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఎక్కడో రివర్స్ క్లీన్ అయిపోయినాయి కదా, తర్వాత వచ్చేటప్పటికి a makeshift. Look, give a clear look at it. A makeshift town. Okay, a makeshift town means replete in the sense that consists of with hospitals and special purpose trains and buses. Okay, everyone will be struck here. I hope so, because we don't know the meaning of this makeshift. So in makeshift ante entante a makeshift city or a town, they told that makeshift town is nothing but ఒక టెంపరరీ టౌన్ ని క్రియేట్ చేశారంట వాళ్ళు. అంటే వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ టౌన్ అంటే? టౌన్ అంటే ఏంటి? అన్ని వసతులు కలిపిన ఒక ప్రదేశాన్ని మనం టౌన్ అనొచ్చు కదా. అన్ని వసతులు ఉంటాయి అందులో. కరెక్ట్ అయిన హాస్పిటల్ ఉంటుంది, బస్ స్టాండ్ ఉంటుంది, రైల్వే స్టేషన్ ఉంటుంది, లేదంటే పార్క్స్, పబ్లిక్ ప్లేసెస్, ఆఫీసెస్, ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా. అంటే అక్కడ అక్కడ ఎటువంటి వనరులు కావాలో అవన్నీ కలగజేసి ఒక మేక్ షిఫ్ట్ టౌన్ ఒక చిన్న ఊర్లా క్రియేట్ చేసి అక్కడ పెట్టారంట. దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ మేక్ షిఫ్ట్. ఓకే, చూద్దాం దీని యొక్క
మేక్ షిఫ్ట్. మేక్ షిఫ్ట్ అంటే ఏ టెంపరీ సబ్స్టిట్యూట్ సర్వింగ్ యాజ్ టెంపరీ సబ్స్టిట్యూట్ అంటే తాత్కాలికమైన ఒక ఒక పని లేదా తాత్కాలికమైన ఒక సందర్భం లేదంటే ఒక పని చేయడం లేదా ఒక స్టేట్మెంట్ ఇవ్వడం కానీ లేదంటే తాత్కాలికంగా ఏదైనా చేయడాన్ని మనం మేక్ షిఫ్ట్ అంటాం. మేక్ షిఫ్ట్ టెంట్స్ అంటాం, మేక్ షిఫ్ట్ టెంట్స్. Look at the example, you can clearly understood that they used makeshift tent for shelter during the unexpected storm. అంటే ఏంటి, అప్పటికప్పుడు తాత్కాలికంగా ఈ తుఫాన్ని తట్టుకోవడానికి సరిపడేలాగా ఒక షెల్టర్ ని క్రియేట్ చేశారు, లేదా షెల్టర్ ని తయారు చేశారంట. దట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్ వర్డ్ మేక్ షిఫ్ట్. ఓకే, దీని యొక్క సినోనిమ్స్ చూస్తే టెంపరీ చెప్పాను కదా, ఇంప్రొవైజ్డ్ లేదా ప్రొవిజనల్ లేదా స్టాప్ గ్యాప్. తాత్కాలికంగా తయారు చేసిన వస్తువులు కానీ లేదా తాత్కాలికంగా తయారు చేసిన పనులు చేయవలసి వచ్చిన పనుల గురించి ఆ సందర్భంలో మనం ఈ మేక్ షిఫ్ట్ అనే వర్డ్ యూజ్ చేస్తాం. దీని యొక్క యాంటోనిమ్ వచ్చి పర్మనెంట్. అంతే కదా, మరి తాత్కాలికం అంటే పెర్మనెంటే కదా, దానికి ఆపోజిట్. ఎస్టాబ్లిష్డ్ అంటే స్థాపించబడింది. ఫిక్స్డ్, డ్యూరబుల్, ఎక్కువ కాలం ఉండదని. సో అంటే ఈ మేక్ షిఫ్ట్ కి యాంటోనిమ్ కింద నేను వీటిని యూజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. గాట్ ఇట్? దీర్ఘకాలిక దీని యొక్క తెలుగు మీనింగ్. సో ఇప్పుడు మీకు అర్థమైందా, they have made a makeshift town consists of hospitals, bus stands and a small railway station also. Okay, but they have not sufficed in the sense అంటే అవి సరిపోలేదు. They haven't crossed the limit, or they have exceeded the limit అంటే స్థాయికి మించిన దానికి మించిన విషయాలు జరిగాయి అక్కడ. అంటే ఆ వనరులు సరిపోలేదని చెప్తున్నారు అన్నమాట. సఫిస్ అనే మీనింగ్ అర్థం. లెట్స్ సీ వాట్ వాస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్ వర్డ్ సఫిస్. ఓకే, ఈ రోజు కొంచెం ఎక్కువ we have too many vocabs in this class. I was delighted to explain to you. ఓకే, వర్డ్ అంటే దీన్ని సఫిస్డ్ అనేదాన్ని వర్బ్ కింద యూజ్ చేసాడు అనమాట అందులో. అయితే చూద్దాం ఏంటనేది. టు బి ఎనఫ్ ఆర్ యాడిక్వేట్ అంట, సరిపడేదా కూడా ఉండాలి. నాట్ సఫిస్డ్ అని అన్నదా లేదా అక్కడ? నెగిటివ్ వర్డ్ యూజ్ చేశాడు కదా అక్కడ. మన దాంట్లోనే మన అనాలిసిస్ లోనే వాడు నెగిటివ్ వర్డ్ యూజ్ చేశాడు. లుక్ ఇన్ దిట్ క్లియర్లీ. నాట్ సఫిస్డ్ అంటే అర్థం ఏంటి? నాట్ యాడిక్వేట్, నాట్ ఇన్ ద సరిపడిగా లేదు అని అర్థం అన్నమాట. అంటే అవసరాలు తీరి అంత లేదు, ఆ వనరులు అంత లేవు అని అంటున్నాడు అన్నమాట. సక్రమంగా లేదా తనంతగా ఉండట, లేదా అవసరాలు లేదా డిమాండ్లను తీరుస్తుంది అని దీని అర్థం అన్నమాట. ఓకే, సాటిస్ఫైడ్, ఫుల్ఫిల్డ్, మీట్, కవర్డ్. సఫిస్డ్ అనేది నాట్ సఫిస్డ్ కాదు. నాట్ సఫిస్డ్ అంటే ఇక్కడ వస్తుంది మన మీనింగ్స్ అంటే ఇన్సఫిషియంట్, ఇన్యాడిక్వేట్, ల్యాకింగ్ లేదా అన్సాటిస్ఫాక్టరీ. దీని యొక్క మీనింగ్ అమ్మ తగినంత లేని. అంటే ఇక్కడ వాడు ఏం చేశాడు, యూజ్ చేసిన వర్డే, కాకపోతే మనం అందులో ఏం తీసుకోవాలి, దాని యొక్క సినోనిమ్ తీసుకోవాలి. బికాస్ యూ హ్యావ్ ఇంక్లూడెడ్ నాట్ హియర్. గాట్ ఇట్? సో తగినంత లేవు అని చెప్తున్నాడు అన్నమాట, ఈవెన్ దో ఇన్ని చేసినా సరే. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏమన్నా చూద్దాం. దేర్ హ్యావ్ బీన్ న్యూమరస్ రిపోర్ట్స్ అంటే కంప్లైంట్స్ ఉన్నాయంట. ఎక్కడి నుంచి ఉన్నాయంటే కంప్లైంట్స్ అనేవి ఆఫ్ ఫ్రమ్ పీపుల్ ఉన్నాయంట. బీయింగ్ రిపోర్ట్స్ స్టేట్స్ దట్ పీపుల్ ఆర్ బీయింగ్ ఫ్రస్ట్రేటెడ్, చిరాకు పడ్డారంట. వై? బికాస్ అట్ ద వెన్యూ అంటే ప్రయాగరాజ్ దగ్గర, అక్కడ మన హోలీ డిప్ చేసే దగ్గర, ఆ గుడి దగ్గర, అంటే ఆ స్థలం దగ్గర చాలా ఫ్రస్ట్రేటెడ్ ఫీల్ అయ్యారంట. ఎందుకంటే డ్యూరింగ్ జర్నీస్ టు అండ్ ఫ్రమ్ దేర్ అంట. అంటే ఏంటి అంటే వెళ్ళే దారి వచ్చే దారి కూడా చాలా ఇబ్బందులు గురయ్యారంట ఈ యొక్క వెళ్ళిన మన తీర్థయాత్రికులు. అది దీని యొక్క మీనింగ్. ఓకే, కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ పార్ట్. చూడు, ద మేలాస్ అండర్ మేనేజ్మెంట్ సిమ్మరింగ్ జస్ట్ బిలో ద సర్ఫేస్. ఓకే, అప్పటికే అర్థమైపోయింది వాళ్ళకి ఏంటి, ఆ మేనేజ్మెంట్ సరిగ్గా ఇట్ ఈస్ నాట్ అప్ టు ద మార్క్. ఆ మేనేజ్మెంట్ సరిపోలేదు అక్కడ మనుషులు కంట్రోల్ చేయడానికి కానీ, లేదంటే అక్కడ ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేయడానికి కానీ ఆ మేనేజ్మెంట్ సరిపోలేదు. సిమ్మరింగ్ జస్ట్ బిలో ద సర్ఫేస్. సిమ్మరింగ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ గ్రాడ్యువల్ గా ఈ మేనేజ్మెంట్ అంటే ఈ యొక్క జరుగుతున్న
I mean what we can say that this management ఈ మేనేజ్మెంట్ లైట్ గా ఎదుగుతుంది, డెవలప్ అవుతుంది. ఈ మేనేజ్మెంట్ నెమ్మదిగా ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ ని చక్క పెడుతున్నారు అన్న సందర్భంలో ఏమైందంట, అదే చక్కబెట్టే సందర్భంలో ఏమైంది, దాట్ వాస్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ టు outright mismanagement by the deaths of people in a crowd crush on January 29, 2025. అంటే ఏదైతే ఉందో దిస్ అండర్ మేనేజ్మెంట్ when it was because of this under management and people and the leaders or the people who are managing this events gradually increasing, అంటే వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్స్ నెమ్మదిగా సార్ట్ అవుట్ చేసుకుంటూ వస్తున్నారు. కాకపోతే అది చేసే క్రమంలోనే ఏమైందంట, వీళ్ళు చేసింది మిస్మేనేజ్మెంట్ అయ్యి దాని రివర్స్ అది డైరెక్ట్ గా ఏమైందంటే రిఫ్లెక్టెడ్ టు డెత్స్ ఆఫ్ పీపుల్. అంటే అక్కడ స్టాంపేడ్ జరిగిందని చెప్తున్నారు అన్నమాట బికాస్ ఆఫ్ దిస్ మిస్మేనేజ్మెంట్ లైక్ ఆర్ ఎల్స్ అండర్ మేనేజ్మెంట్, నిర్లక్ష్యత లేదంటే చేయలేకపోవడం, అన్విల్లింగ్నెస్ నిరాకరించకపోవడం, దీని వల్ల అక్కడ ఏమైంది అంట, దే హ్యావ్ ఫేస్డ్ ద స్టాంపేడ్ deaths of people that is uncountable. I mean there is no proper count on it. No one has revealed the count. If they could have revealed the count, paper will definitely publish the number of deaths here, but they haven't, as we can say based upon the statistics of the news. Okay, then let's go further. The confused response ఏంటంటే ఇక్కడ the confused response by the Indian Railways. అంటే ఇండియన్ రైల్వేస్ ఏదో కన్ఫ్యూజన్ లో ఒక రెస్పాన్స్ ఇచ్చేసిందంట. ఓకే దిస్ కన్ఫ్యూజన్ టు అనదర్ క్రష్. ఓకే, దిస్ కన్ఫ్యూజన్ హ్యాస్ హ్యాపెండ్ టు మేడ్ ఎన్ అనదర్ క్రష్. అది దీని అర్థం. అంటే ఈ కన్ఫ్యూజ్ అనేది ఏంటంటే కన్ఫ్యూజన్ లీడ్స్ టు అని అర్థం అంట. అర్థమైందా? కన్ఫ్యూజ్ టు అనదర్ క్రష్ at the New Delhi railway station on February 15, 2025. అంటే అర్థం ఏంటి, అక్కడ ఒకటి అయ్యింది. అది కాకుండా ఈ యొక్క కన్ఫ్యూజ్డ్ రెస్పాన్స్ వల్ల రైల్వేస్ వల్ల కన్ఫ్యూజ్డ్ రెస్పాన్స్, బికాస్ ఆఫ్ దిస్ కన్ఫ్యూజ్డ్ రెస్పాన్స్ దెర్ ఈస్ అన్ అనదర్ స్టాంపేడ్ జరిగింది. మళ్ళీ ఇంకో తొక్కిసలాట జరిగింది. ఎక్కడది? నియర్ ఢిల్లీ రైల్వే స్టేషన్ తొక్కిసలాట జరిగిందంట. ఆ కన్ఫ్యూజ్ రెస్పాన్స్ అంటే మనం ఈ న్యూస్ లో చూద్దాం, we will get to know that, but at this stage you don't need that. Okay, indicated that both this crowd crush at stampede at Prayagraj and the stampede at Delhi railway station, that indicates center's unwillingness to continuance the disaster. అంటే సెంటర్ center అంటే centers means center means the government failed to mitigate this problem. They failed to solve this problem. That is called as unwillingness. వాళ్ళు చేయలేకపోయారు, దాని వాళ్ళు నిరాకరించారు. అంటే దాని వాళ్ళ స్థాయి సరిపోలేదు ఆ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయడానికి. ఓకే, స్థాయి ఇన్ ద సెన్స్ వాళ్ళకి విల్లింగ్నెస్, వాళ్ళు మీన్స్ వాళ్ళు అనుకున్న దానికన్నా ఎక్కువ సహాయం దాన్ని చేయలేకపోయారు, అంటే ఎక్కువ సపోర్ట్ ఇవ్వలేకపోయారు అనమాట. ఇవ్వలేకపోవడం వల్ల దీస్ టూ ఇన్సిడెంట్స్ హ్యాపెండ్ అది అని చెప్తున్నాడు. అది కాకుండా ఆన్ ద బ్యాక్ ఆఫ్ అన్ ఎక్స్పెన్స్ అంటే ఏంటి, అంటే దెర్ ఇస్ ఏ బడ్జెట్ ఫర్ దట్ ఈస్ 7,500 crores ఫర్ ద మేళా. అంటే 7,500 కోట్లు బడ్జెట్ ఉన్నా సరే దే కుడెంట్ ఏబుల్ టు mitigate or they couldn't able to avoid these type of incidents అని అంటారు అన్నమాట. ఓకే, and its various high-tech preparations also. ఇన్ని ఉన్నా సరే high-tech preparations as we have discussed already in the surveillance equipped with AI intelligence అనేది కూడా high-tech preparation కదా. Air filter, water filters అనేది యూస్ చేయడం కూడా that will be high-tech preparation, we can say that. Okay, such preparations however cannot make up for changes that need to be made over time, such as they cannot able to make up the changes అంటారన్నమాట. ఏంటి ఈ యొక్క టెక్నాలజీస్ అండ్ దాంతో పాటు దాని యొక్క బడ్జెట్ కెనాట్ ఏబుల్ టు మేక్ దిస్ ప్రాబ్లమ్. అండ్ ఆ లోకల్ రైల్వే స్టేషన్ రీడెవలప్ చేయడం కూడా చేయలేదంట. అన్విల్లింగ్నెస్, చేయలేకపోయారు వాళ్ళు. స్థాయి ప్రయత్నించారు కానీ దే కుడెంట్ ఏబుల్ టు డూ దాట్. ఓకే, నెక్స్ట్ చూద్దాం ఏమైందో తర్వాత. Officials were reluctant to confirm that
people had died even as hospitals were confirming deaths. అంటే ఏంటి? రిలక్టెంట్ అంటే ఏంటి? చూద్దాం మన దగ్గర దాని యొక్క వర్డ్ యొక్క ఆన్సర్ ఉందో లేదో. ఎస్ ఇస్ దేర్. రిలక్టెంట్ ఏంటంటే చూద్దాం. అన్విల్లింగ్ ఆర్ హెసిటెంట్, నిరాకరించకపోవడం, లేదంటే చెప్పడం అంటే చెప్పకూడదని కావాలని చెప్పలేదు. డిస్ఇన్క్లైన్డ్, చెప్పకుండా పక్కదారి పెట్టించారు అనమాట. సమ్మతించకుండా ఏం చేశారంట, లేదంటే దీని యొక్క హెసిస్టెంట్ లేదా అన్విల్లింగ్నెస్ లేదా లోత్, రెసిస్టెంట్, అవర్స్, ఓకే, విరక్తత లేదంటే నిరాసక్తత. What it was trying to tell us is they were reluctant, అంటే they are hesitated, అంటే వారు నిరాకరించారు. They are reluctant to confirm the dead people that have died అని అంటున్నాడు. ఈవెన్ అయినా సరే అలా ఎందుకు ఈ అఫీషియల్ చెప్పలేకపోతున్నారు, కానీ ఈ లోకల్ హాస్పిటల్స్ ఫర్ కన్ఫర్మింగ్ డెత్స్ ఏంటి, ఈవెన్ యాజ్ లోకల్ హాస్పిటల్స్ డెత్స్ కన్ఫర్మ్ చేసినా సరే దే ఆర్ నాట్ విల్లింగ్ టు పబ్లిసైజ్ ద మ్యాటర్ దట్ నెంబర్ ఆఫ్ డెత్స్ అని చెప్తున్నాడు అన్నమాట ఇక్కడ. దీని యొక్క అర్థం ఓకే. రిలక్టెంట్ అంటే అర్థం అది. సో రిలక్టెంట్ యొక్క సినోనిమ్స్ యాంటోనిమ్స్ మనం చూద్దాం. గివ్ మీ సెకండ్. ఓకే దెన్ ఫిగర్ ఇట్ ఇస్. hesitant, unwilling, averse, resistant, loth, or else దీని యొక్క యాంటోనిమ్ ఏమవుతుంది, నిరాకరించకపోవడానికి నిరాకరించడం, willingness, enthusiastic, inclined, ready. దీని యొక్క యాంటోనిమ్స్. Got it? Coming to the next thing, she was reluctant to lend him her car because of his poor driving. అంటే ఏంటి, తను నిరాకరిస్తుంది అనమాట తన కారు అతనికి ఇవ్వడం, బికాస్ ఎందుకంటే వాడికి డ్రైవింగ్ సరిగ్గా రాదు అని. సో ఈ రిలక్టెంట్ అనే వర్డ్ ని మనం ఇటువంటి సిచ్యువేషన్స్ లో కూడా మనం యూజ్ చేయొచ్చు అనమాట. అంటే దిస్ ఇస్ జస్ట్ ఎన్ అప్గ్రేడేషన్ ఆఫ్ యువర్ వర్డ్ అనాలజీ. ఓకే, ఇక్కడ నువ్వు అనొచ్చు ఐ కాంట్ ఏబుల్ టు ఐ డోంట్ వాంట్ టు గివ్ మై కార్ టు యూ బికాస్ యూ హ్యావ్ పూర్ డ్రైవింగ్ స్కిల్స్. I can say that, but just she was I was reluctant to give you my bike. I was reluctant to give my car to you because of your poor driving skills. That's enough. You can use the word like that also. Okay. Okay. Confirming debts అయిపోయింది కదా. Let it. Next continuation. In one particular unfair statement అంటే ఒక పర్టికులర్లీ ఒక పిన్ పాయింటెడ్ గా చెప్తున్నారంట. ఒక అన్ఫేర్ స్టేట్మెంట్ అంటే అన్యాయకరమైన ప్రకటన ఇచ్చారంట. ఎవరు ఇచ్చారంట ఈ ప్రకటన అనేది అంటున్నాడు. ఎవరు ఇచ్చారో చూద్దాం. ఏ డెప్యూటీ కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీస్ ఆఫ్ రైల్వేస్. ఓకే ఓకే, ఆ పర్టికులర్ అన్ఫేర్ స్టేట్మెంట్ అన్యాయకరమైన ప్రకటన ఈ యొక్క డెప్యూటీ కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీస్ ఆఫ్ రైల్వేస్ ఏమన్నాడంట, హీ బ్లేమ్డ్ అంటే ఒకళ్ళ మీద తప్పు చూపించారంట. ఎవరి మీద చూపించారంట, అది మనుషుల మీద చూపించారంట, ప్యాసింజర్స్ మీద, పీపుల్ మీద. ఏమని, బ్లేమ్డ్ అన్నెసెసరీ, అవసరం లేదు, అన్నెసెసరీ రష్ ఎట్ ద న్యూ ఢిల్లీ రైల్వే స్టేషన్ ఫర్ ద కెటాస్ట్రోఫీ. అంటే అర్థం ఏంటి, ఈ యొక్క విపత్తు కారణం ఏంటంట అవసరం లేని తొందరపాటు పడడం వల్ల, లేదంటే మనుషుల మధ్య కిక్కిరిసాడు మనుషుల మధ్య దూరడం కానీ అది చేయడం వల్ల, ఇదంతా చేయడం అవసరం లేని పని అని అంటున్నాడంట. అది చేయడం వల్లే ఈ యొక్క కెటాస్ట్రోఫీ అంటే ఏంటంటే ఈ విపత్తు, అంటే ఈ తొక్కిసలాట అనే ఘోర ప్రమాదమైన విపత్తు జరిగిందని అతను చెప్తున్నాడు. కాకపోతే అది ఎంతవరకు నిజం మనకు తెలియదు. బట్ కెటాస్ట్రోఫీ అంటే వర్డ్ మనకు చాలా కొత్తగా వింటున్నాం కాబట్టి దీని యొక్క యాంటోనిమ్స్ సినోనిమ్స్ వొకాబులరీ చూద్దాం. Catastrophe. Okay. What is the meaning of catastrophe? A terrible event resulting in great loss or destruction. ఏంటంటే ఒక ఘోరమైన ప్రమాదం జరిగింది, దానివల్ల లాస్ అయింది. ఇట్ వాజ్ ఎ హ్యూజ్ లాస్ ఆర్ డిస్ట్రక్షన్. మనుషులు చనిపోవడమో, లేదంటే నాశనం అయిపోవడమో, అంటే ఏమైనా బిల్డింగ్స్ కూలిపోవడమో, ఇలా నాశనకరమైన సిచ్యువేషన్స్ లేదా నాశనకరమైన ప్రమాదాల గురించి గుర్తించినప్పుడు మనం ఈ వర్డ్ కెటాస్ట్రోఫీ అనే వర్డ్ యూజ్ చేస్తాం. దట్ ఈస్ ద వర్డ్ అండ్ ఇట్స్ నౌన్. ఓకే, నౌన్. సో గొప్ప నష్టాన్ని లేదా నాశనాన్ని కలిగించే భయంకరమైన సంఘటన, దాన్ని కెటాస్ట్రోఫీ అంటారు అన్నమాట. ఓకే, కమింగ్ టు ఇట్స్ సినోనిమ్స్, డిజాస్టర్ తెలిసింది కదా, కాల్మైటీ విపత్తు, ట్రాజడీ ఒక ఘోరం. ఓకే, మిస్ఫార్చ్యూన్ అనుకోకుండా జరిగింది,
డెబాకిల్ అంటే ఇది కూడా ప్రమాదం లాంటిదే. విపత్తు లేదంటే వినాశనం. డెబాకిల్ అంటే ఇస్ నథింగ్ బట్ ఏ వార్, ఐ థింక్ సో. సో విపత్తు లేదా వినాశనం జరిగిన సందర్భం గురించి మాట్లాడేటప్పుడు ఈ కెటాస్ట్రోఫీని యూజ్ చేస్తున్నాం. దీని యొక్క యాంటోనిమ్స్ వచ్చేటప్పటికి బ్లెస్సింగ్, ఫార్చ్యూన్, సక్సెస్, బూన్, ట్రంప్. దీని యొక్క ఆపోజిట్ వర్డ్స్ అనమాట. విజయం, విజయవంతం అన్నప్పుడు ఇటువంటి సందర్భాల్లో మనం దీన్ని ఉపయోగిస్తాం. ద ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. ద ఎర్త్క్వేక్ వాజ్ ఎ మేజర్ కెటాస్ట్రోఫీ. ఓకే, ఒక మేజర్ కెటాస్ట్రోఫీ అంటే ఒక పెద్ద విపత్తు అనమాట ఈ భూకంపం అనేది. కాజింగ్ వైడ్ స్ప్రెడ్ డ్యామేజెస్ అండ్ లాస్ ఆఫ్ లైఫ్. అంటే చాలా డ్యామేజ్లు జరిగాయి, అంటే కుప్పకూలిపడలు జరిగాయి, బిల్డింగ్స్ కానీ ఏదైనా న్యాచురల్ మొత్తం అన్ని కూడా జస్ట్ న్యాచురల్ క్యాలమిటీ కాబట్టి ప్రకృతికి సంబంధించిన చాలా కూడా విపత్తు జరిగింది. అదే కాకుండా లాస్ ఆఫ్ లైఫ్ ఆల్సో, లాస్ ఆఫ్ లైఫ్. దట్ ఈస్ వార్ వి యూజ్ దిస్ వర్డ్ కెటాస్ట్రోఫ్. కెటాస్ట్రోఫ్ అనే వర్డ్ అక్కడ యూజ్ చేస్తాం. గాట్ ఇట్? Let's go further. చూద్దాం ఏమైందో. So what we have learned here, that person who is the person who is that person is a commissioner of police of railway. He blamed that this is an unnecessary thing. We don't need to rush on the platform. Because of the rush, this catastrophe has happened అని చెప్పాడంట. ఓకే, చూద్దాం. అతను కాకుండా తర్వాత ఏం జరిగిందో చూద్దాం. The consensus among the fire safety experts worldwide. అంటే ఏంటి? కాన్సెన్సస్ అంటే ఏంటి తెలియదు. కాన్సెన్సస్ అమాంగ్ ఫైర్ సేఫ్టీ ఆఫీసర్స్ అన్నాడు, ఫైర్ సేఫ్టీ ఎక్స్పర్ట్స్ అన్నాడు. వాట్ ఇస్ ద మీన్స్ ఆఫ్ కాన్సెన్సస్? జనరల్ అగ్రిమెంట్ ఆర్ హార్మోనీ ఇన్ ఒపీనియన్ అమాంగ్ గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్. అంటే ఒక ఫైర్ సేఫ్టీ ఎక్స్పర్ట్స్ త్రూ అవుట్ ద వరల్డ్, అంటే ప్రపంచం నలుమూలలో ఉన్న ఈ ఫైర్ సేఫ్టీ ఆఫీసర్స్ ఒక ఒపీనియన్ ఏంటంటే, అంటే వాళ్ళ యొక్క ఉద్దేశం ఏంటంటే, ఏ ఉద్దేశం అంట, వాళ్ళ యొక్క ఉద్దేశం ఏంటంటే, దట్ సిచ్యువేషన్, గివ్ మీ సెకండ్, మై ఫోన్ ఇస్ నాట్ వర్కింగ్. ఓకే, ఈస్ దట్ సచ్ ఈవెంట్స్ ఆకర్. అంటే అటువంటి సందర్భాలు ఎప్పుడు వస్తాయంటే, వెన్ దెర్ ఈస్ ఎక్స్టర్నల్ కాజ్, అంటే బయట నుంచి ఏదో ఒక రీజన్ కానీ ఏదో ఒక బయట నుంచి ఏదైనా ప్రాబ్లం వస్తేనే కానీ ఇటువంటి విపత్తులు జరగవు. ఫర్ ఏ గ్రూప్, అంటే ఒక సమూహానికి కానీ, టు ప్యానిక్, ఫర్ ఏ గ్రూప్ టు ప్యానిక్. దీని అర్థం ఏంటంటే, అంటున్నాడు అంటే బయట నుంచి ఏదో ప్రమాదం, బయట నుంచి ఏదో ఒక కారణం లేకుండా ఈ యొక్క తొక్కిసలాట అనేది జరగదు అని ఈ యొక్క వరల్డ్ వైడ్ ఎక్స్పర్ట్స్ అని చెప్తున్నారు అనమాట. ఇక్కడ మనం కొత్తగా నేర్చుకున్న వర్డ్ ఏంటంటే కాన్సెన్సస్, రైట్? దిస్ ఇస్ ద వర్డ్ కాన్సెన్సస్. సో వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ కాన్సెన్సస్? ఒపీనియన్ ఆఫ్ ద గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్. ఇక్కడ గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ ఎవరు? దే ఆర్ ద ఎక్స్పర్ట్స్, ఈ యొక్క డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ ఎక్స్పర్ట్స్ అనమాట. సో సామాన్య అంగీకారం లేదా అభిప్రాయం యొక్క సూత్రం అంట. దీని యొక్క సినోనిమ్స్ అగ్రిమెంట్, అకార్డ్, యూనిటీ ఆర్ ఆకరెన్స్, యునానిమిటీ లేదంటే ఏకాభిప్రాయం అని అంటాం అన్నమాట. దీని సినోనిమ్స్. దీని యాంటోనిమ్స్ వచ్చేటప్పటికి డిస్అగ్రిమెంట్, డిస్కార్డ్, కాన్ఫ్లిక్ట్, డిసెంట్, డివిజన్ అని అంటాం అన్నమాట. ఓకే, విసంగతి అని అంటాం దీని యొక్క యాంటోనిమ్ తెలుగులో. ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి చూద్దాం. ఎగ్జాంపుల్ అండి, ద టీమ్ రీచ్డ్ ఏ కాన్సెన్సస్ ఆన్ ద రిపోర్ట్ న్యూ ప్రాజెక్ట్ ప్లాన్ ఆఫ్టర్ అవర్స్ ఆఫ్ డిస్కషన్. అంటే ఏంటి? కొన్ని గంటల వరకు మాట్లాడి తేల్చుకున్న విషయాన్ని ఒక ఒపీనియన్ కి చివరకు ఒక ఒపీనియన్ కి వచ్చారనమాట. అది దీని అర్థం. ది కేమ్ టు ఎన్ ఫైనల్ వన్ పాయింట్ ఆఫ్టర్ అవర్స్ ఆఫ్ డిస్కషన్ అబౌట్ ద ప్రాజెక్ట్. అది దీని అర్థం. అంటే ఇటువంటి సందర్భంలో మరి కాన్సెన్సస్ అనేది ఓడించింది, ఏకాభిప్రాయం మీదకి వచ్చారు. అంటే దే కమ్ అప్ విత్ వన్ వర్డ్ అని చెప్పుకోవచ్చు అనమాట మనం. గోట్ ఇట్? ఓకే, దెన్ లెట్స్ కంటిన్యూ. ఓకే ఓకే అది ఎందుకు అయింది అంటున్నాడంట. అంటే ఆ పానిక్ అనేది లేదంటే ఈ యొక్క కాజ్, ద రీజన్ ఎందుకు అంటే ఎక్స్టర్నల్ కాజ్, ఒక బయట నుంచి ఏదైనా కాజ్ ఉందంటే ఎందుకు అని అంటే, వెదర్ అయితే దెర్ ఈస్ ల్యాకింగ్ ద మనీ, ద పీపుల్ ల్యాకింగ్ ద మనీ టు బై అనదర్ టికెట్. అంతే, టు బై అనదర్ టికెట్ అంటే ఇంకో టికెట్ కొనుక్కోలేక ఆ తొక్కి స్లాట్ లో ఎందుకెళ్ళి అంటే గుంపు సమూహాలకు ఎందుకు వెళ్ళారు? ఇంకో టికెట్ మనం కొనుక్కోలేక, కొనుక్కున్న
కొనుక్కున్న ట్రైన్ మిస్ అయిపోయినా మళ్ళీ ఆ ప్రయాగ్రాజ్కి వెళ్ళడానికి టికెట్స్ బుక్ చేసుకోవడానికి చాలా కాలం పడుతుంది అన్న వ్యామోహంలో వాళ్ళు ఉండిపోయి అయితే దెబ్బలు తగిలి అని చెప్పేసి ఆ పెడెస్ట్రియన్ కండిషన్స్ ఉన్నా సరే ఆ అన్సేఫ్ పెడెస్ట్రియన్ కండిషన్స్ ఉన్న పెడెస్ట్రియన్స్ అంటే నథింగ్ బట్ ఈ ప్లాట్ఫామ్ మీద నడిచే దాన్ని పెడెస్ట్రియన్ అంటారన్నమాట. ఓకే, అంటే సేఫ్టీగా లేని అన్సేఫ్టీగా లేని పెడెస్ట్రియన్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోయి మనుషులు అందులో ఆ గుంపులో కలిసిపోయి ట్రైన్ ఎక్కుదామని ప్రయత్నించారు అనమాట. అది ఒక కాజ్ అయ్యి ఉండొచ్చు అని అంటున్నారు. ఆ కాజ్ అయ్యి ఉండొచ్చు అని ఎవరు అంటున్నారు? ఎక్స్పర్ట్స్ అంటున్నారు. అండ్ దాంతో పాటు ఇతను కూడా అన్నారు, ఎవరు దాని మన అప్కమింగ్ పోలీస్ కమిషనర్ కూడా దట్ ఈస్ అన్నెసరీ రష్ అని అన్నారు. అది బాగానే ఉంది అక్కడ వరకు. నెక్స్ట్ కంటిన్యూషన్ ఏముందో చూద్దాం. ఏ ప్రిలిమినరీ ప్రోబ్ రివీల్డ్ దట్, అంటే ఒక స్టార్టింగ్ లోనే చిన్న ఇంట్రాగేషన్ వల్ల మనకి ఏం తెలిసిందంట? ప్రిలిమినరీ ప్రోబ్ అంటే ఒక స్మాల్ ఇంట్రాగేషన్ అనమాట. స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ది ఇంట్రాగేషన్ అని ప్రిలిమినరీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ స్టార్ట్ అనమాట. స్టార్ట్ ఆఫ్ ఈవెంట్ ఆర్ స్టార్ట్ ఆఫ్ ఒక సందర్భం స్టార్ట్ అవుతుందని దాని ప్రిలిమినరీ స్టేజ్ కింద యూజ్ చేస్తారు. సేమ్ యాజ్ లైక్ మన ప్రిలిమ్స్ ఇమేజ్ అలాగా ఎగ్జామ్స్ లో ప్రిలిమ్స్ అంటే స్టార్ట్ ఆఫ్ ద స్టార్టింగ్, నెక్స్ట్ మెయిన్స్ అంతా డెరివేటివ్. ఇది కూడా అంతే, స్టార్టింగ్ స్టేజ్ అనమాట. ఒక స్టార్టింగ్ స్టేజ్ లో ప్రోబ్ అంటే ఏంటంటే ఇన్వెస్టిగేషన్ చేయడం వల్ల, ప్రోబ్ అంటే నథింగ్ బట్ ఒక ఆఫ్టర్ ఇన్వెస్టిగేషన్ లేదంటే ఇన్వెస్టిగేషన్ చేస్తున్నప్పుడు ఏమని తేలిందంటే రివీల్డ్ దట్ రైల్వేస్ హ్యాస్ సోల్డ్ 2600 అడిషనల్ టికెట్స్ అంట. అంటే ఆ ఇన్వెస్టిగేషన్ లో 2600 టికెట్స్ సెల్ చేశారంట ఎక్స్ట్రా. ఓకే, అడిషనల్ టికెట్స్ అంటే అర్థం ఏంటి? ఉన్నదానికన్నా 2600 టికెట్లు ఎక్స్ట్రా అమ్మారు. అండ్ అన్ అనౌన్స్మెంట్ అట్ ద స్టేషన్ ఆఫ్ ద అరైవల్ ఆఫ్ ఎ డిఫరెంట్ ట్రైన్ రెండర్డ్ దిస్ కన్ఫ్యూజ్డ్ మాస్ ఆఫ్ ప్యాసింజర్స్ టు అటెంప్ట్ టు రీచ్ ద రాంగ్ ప్లాట్ఫామ్. అర్థమైందా నీకు? చెప్తాను చూడు. అక్కడ ఏమైందంటే జనరల్ గా ఈ ప్లాట్ఫామ్ మీదకి వచ్చే ప్రయాగ్రాజ్ వెళ్ళే ట్రైన్ ఓకే ఒక ప్లాట్ఫామ్ మీదకి రావాలి. కాకపోతే ఇక్కడ రైల్వే అనౌన్స్మెంట్ లో ఏం చేశారంట? ఈ ప్రయాగ్రాజ్ వచ్చే ట్రైన్ పక్క ప్లాట్ఫామ్ లోకి వస్తుందని చెప్పారంట. సో దీంతో ఏమైంది? రష్ అయింది. రష్ అవడం వల్ల జనాలు పరిగెట్టుకుంటూ మళ్ళీ వెనక వచ్చి ఈ ట్రైన్కి ఎక్కారు. ఎందుకంటే ట్రైన్ మే మూవ్ అట్ ఎనీ టైమ్, అంతే కదా. దే డజంట్ హ్యావ్ స్టాప్స్ లైక్ దే ఓన్ స్టాప్స్ లైక్ ప్రైవేట్ వెహికల్స్. సో ఆ కంగారులో దట్ ఈస్ ద మెయిన్ రీజన్ రెండెడ్ అంటే అదొక దట్ ఈస్ ద కాజ్. దట్ కాజ్ హ్యాస్ కన్ఫ్యూజ్డ్ దిస్ మాస్ ఆఫ్ ప్యాసింజర్స్ టు అటెంప్ట్ టు రీచ్ ద రాంగ్ ప్లాట్ఫామ్. అది దాని వల్ల ఈ యొక్క స్టాంపెడ్ అనేది జరిగింది అనమాట. ఓకే, చూద్దాం. రెండెడ్ అనే వర్డ్ విన్నాము కొత్తగా కదా, రెండెడ్. టు కాజ్ ఆర్ టు బికమ్. దట్ రీజన్, దట్ రాంగ్ అనౌన్స్మెంట్ ఈస్ ద రీజన్ దట్ పీపుల్ హ్యాడ్ థ్రోన్ టు ఆర్ ran hurry to another platform. That was the reason. So that rendered the confused people of the mass of people another. Okay, they provided, delivered and furnished, depistated, portrayed. ఇవన్నీ కూడా కాజెస్ అనమాట. దే ప్రొవైడెడ్ అంటే ఇవ్వడం, చేయడం, డెలివర్ చేయడం, సమర్పించడం. సో ఇటువంటి సందర్భాల్లో ఈ రెండెడ్ అనే వర్డ్ మనం యూజ్ చేయొచ్చు అనమాట. ఓకే, యాంటోనిమ్ అంటే డినైడ్, విత్ హెల్డ్, టేకెన్, రిటైన్ ఆర్ రిమూవ్డ్ అనే వర్డ్స్ యూజ్ చేయొచ్చు. నిలుపుకున్నా లేదన్నా తీసివేసిన అనమాట. ఓకే, సరే ఇక్కడ చూద్దాం. హర్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఇన్ ద ప్లే రెండెడ్ ద ఆడియన్స్ స్పీచ్లెస్. అంటే అర్థం ఏంటి? because of this has caused, because of the performance make the audience speechless అంటాడు అన్నమాట. అంటే ఆడియన్స్ కి మాటలేకపోవడం, మాటలేకున్నంతగా తను పెర్ఫార్మ్ చేసింది అనమాట. బికాస్ ఆఫ్ దట్ పెర్ఫార్మెన్స్ అంటే కాజ్, దట్ వాస్ ద కాజ్ అనమాట. కాజ్ టు బికమ్, కాజ్ ఏంటంటే హర్ పెర్ఫార్మెన్స్. అది అటువంటి సందర్భంలో మనం ఈ పదాన్ని యూజ్ చేస్తామంట, రెండర్డ్ అనే వర్డ్. గాట్ ఇట్? Okay then, fine. Let's go further. Okay then. So మీకు అర్థమైంది కదా why is the reason for the what is the reason why is the reason for the stampede in railway station at Delhi. Okay. Now ఇప్పుడు ఏం చేసిందంట? The railway has now said that special trains for the Mela will be depart from one fixed platform at the station. అంటే ఇక్కడ నుంచి ఒకే స్టేషన్ లో
ఒకే ప్లాట్ఫామ్ మీద ఈ ట్రైన్ ఆగుద్ది అని చెప్పారంట. అయితే ఏంటి సచ్ ఇంటర్వెన్షన్స్ అంటే ఇలాంటి విపత్తులు అంటే ఇటువంటి ప్రాబ్లమ్స్, ఇంటర్వెన్షన్స్ అంటే ఇటువంటి విపత్తులు వస్తాయని దాట్ ఆర్ ఆల్రెడీ వెల్ నోన్ టు ఎక్స్పర్ట్స్, అంటే అక్కడ ఉన్న ఎక్స్పర్ట్స్ కి ఇటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయని కూడా తెలుసు. ఇట్స్ జస్ట్ నార్మల్ థింగ్. మిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆర్ మిస్ అనౌన్స్మెంట్ అనేది దట్ ఇస్ అ నార్మల్ థింగ్, బట్ వీ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ దట్ దిస్ మైట్ బి హ్యాపెనింగ్ ఎట్ ద ఇన్ ద బిజినెస్ట్ రైల్వే స్టేషన్ ఇన్ ద ఇండియా. సో ఇవన్నీ తెలిసినా కూడా అంటే నాన్ టు ఎక్స్పర్ట్స్ ఇంక్లూడింగ్ క్లియర్ మల్టీలింగ్వల్ కమ్యూనికేషన్, అంటే మల్టీలింగ్వల్ కమ్యూనికేషన్స్ అంటే ఎక్కువ భాషలు వచ్చే కమ్యూనికేషన్, ఎక్కువ భాషలు మాట్లాడగలిగే ఒక యంత్రాన్ని కానీ లేదంటే ఒక హెల్పర్స్ కానీ లేదంటే గైడ్స్ కానీ లేదంటే స్కౌట్స్ వీళ్ళని పెట్టుకుని ఇటువంటి ప్రాబ్లమ్ అంటే మనుషులందరికీ ఒక హిందీ రాదు, చాలా మందికి డిఫరెంట్ లాంగ్వేజెస్ వస్తుంటారు కదా. సో వాళ్ళకి హెల్ప్ అయ్యేలాగా ఒక మల్టీలింగ్వల్ కమ్యూనికేషన్ స్టాండర్డ్ పెట్టుకోవచ్చు. లేదంటే టికెట్ రెస్ట్రిక్టింగ్ చేయొచ్చు, అంటే తక్కువ మంది టికెట్స్ ని పంపించడం చేయొచ్చు. లేదా క్రౌడ్ కంట్రోల్ చేయడానికి మన ఆర్పిఎఫ్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. కానీ ఇవేం చేయలేదన్నమాట. ఇవన్నీ చేసి ఉంటే కూడా మిటిగేట్ ద ట్రాజడీ, అంటే ఈ యొక్క ట్రాజడీని అట్లీస్ట్ మనం మిటిగేట్ చేయొచ్చు, లేదంటే కన్సీల్ చేయొచ్చు, అంటే ఇలాంటివి జరగకుండా చేయొచ్చు. కాకపోతే ఇక్కడ ఏమైంది, even though they have know all the interventions, but they couldn't able to move couldn't able to make it happen or make it make the situation reluctant, but happened. Many less prominent gathering places like still lack attention with public safety, ante many less prominent gathering places అంటే చాలా తక్కువ ఈ యొక్క గ్యాదరింగ్ ప్లేసెస్ లో there is no proper attention about the public అనమాట. there is no proper attention to the public safety means vis to vis means face to face, అంటే end to end public safety లేదని చెప్తున్నా అనమాట. end to end vis to vis అంటే దీని యొక్క ఇది ఒక ఫ్రెంచ్ లాంగ్వేజ్ వర్డ్. దీన్ని ఫేస్ టు ఫేస్ కూడా అనుకుంటారు. ఫేస్ టు ఫేస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ end to end అని అర్థం. end to end అని అర్థం ఫేస్ టు ఫేస్ అంటే, గుర్తుపెట్టుకో. still lack attention of this public safety. That was the reason behind the this is the one of the problem associating with the pilgrimage places or gathering places. Okay, both the center and state, okay, this is somewhat like a conclusion. Okay, both the center and state should eliminate these risks. దీన్ని నిర్మూలించగలిగేలా కొన్ని కొత్త చర్యలు తీసుకోవాలన్నమాట. అంటే పోస్ట్ హేస్ట్ is nothing but ముందుగానే దీని చర్యలు తీసుకోవాలన్నమాట. ఇఫ్ ద సెంటర్స్ ప్లాన్ టు ఇంక్రీజ్ ఫుట్ఫాల్ అట్ ప్లేసెస్ ఆఫ్ వర్షిప్, ఓకే, ఆర్ ప్లేసెస్ ఆర్ నాట్ టు లీడ్ మోర్ catastrophe, అంటే తగిన చర్యలు తీసుకోగలిగితే ఇటువంటి పాదయాత్రలకు వచ్చినా లేదంటే ఇటువంటి ఎక్కువ మంది సమూహం వచ్చినప్పుడు మనం తగిన చర్యలు తీసుకుంటే ఇటువంటి విపత్తులకి మనం దూరంగా ఉంటామని చెప్తున్నారు అనమాట. అంటే అంతతో పాటు వాళ్ళు ఎంకరేజింగ్ స్పిరిచువల్ టూరిజం, అంటే ఏంటి, తీర్థయాత్రలని ఎంకరేజ్ చేస్తున్నప్పుడు ద హైప్, అంటే దీనివల్ల వచ్చిన ఇది ఏంటంటే ఎంతమంది వచ్చారంట, అరౌండ్ హోస్టింగ్ 45 crore పీపుల్ అంట, 45 కోట్ల మంది వచ్చారంట అట్ మహాకుంభమేళ. అంటే ఏంటి, because our India will always encourage this spiritual tourism. So because of this spiritual tourism, they have invited, or the people visited up to 45 crores people, up to 45 crores అంతమంది వచ్చారంట. Absolutely it is impossible as it sounds. సాధ్యం కాదు, కాకపోతే వచ్చారని చెప్తున్నాను అనమాట. see there is an absolutely what is there absolutely and illogical, extremely unreasonable and inappropriate అంటే ఎంతమంది, అంటే అసలు సాధ్యం కాని సందర్భం అని సాధ్యం కాని సిచ్యువేషన్ అనమాట అది. దీని యొక్క అవాస్తవం లేదా అత్యంత అనుచితంగా, ఇంపాసిబుల్, అసలు ఛాన్సే లేదు, అవే ఛాన్స్ లేదనే అంటున్నారు అనమాట అక్కడ. అంటే విచ్ ఈజ్ ఇంపాసిబుల్ టు మేనేజ్ సచ్ హ్యూజ్ క్రౌడ్ అనమాట. ఓకే, దట్స్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఇట్. దట్స్ ద synonyms ఆర్ ridiculously, ludicrously, లేదంటే preposterously,
ఇన్సేన్లీ ఆర్ ఫూలిష్లీ, ఓకే, అర్ధారహితంగా లేదంటే మూర్ఖంగా, సెన్సిబుల్లీ, రీజనబుల్లీ, లాజికల్లీ, అప్రోప్రియేట్లీ. These are the antonyms. Okay, let's go for the example. The price for the basic product was absurdly high. అంటే వితౌట్ ఎనీ హెసిటేషన్, అదే వితౌట్ ఎనీ అన్రీజనబుల్ హై అన్నమాట. అన్రీజనబుల్ హై, ఇన్అప్రోప్రియేట్ ప్రొడక్ట్ ప్రైస్ అని చెప్తున్నాడు అన్నమాట వాడు. మేకింగ్ ఇట్ అన్అఫోర్డబుల్ ఫర్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద కస్టమర్స్. అంటే అంటే ఒక అర్థం కానీ లేదంటే ఒక రీజన్ లేని అన్రీజనబుల్ రేట్ అనమాట. దానికి అంత రేట్ పెట్టడం వల్ల ఏమవుతుందంటే కస్టమర్స్ నాట్ ఏబుల్ టు పర్చేస్ దట్. సో యూ హ్యావ్ నౌ అండర్స్టూడ్ ద వర్డ్ అబ్సల్యూట్లీ రైట్, వేర్ టు యూస్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ వర్డ్. ఓకే, లెట్స్ గో ఫర్దర్. Second. Okay. Okay, this should be toned down so as not to feed political frenzy. Means ఇది ఒక రాజకీయ this should not be like a political debate. Political గా మనం దీన్ని మనం frenzy in the sense, let's see the frenzy in the sense. Frenzy is nothing but often characterized by intense emotion or frantic behavior. Means a political రాజకీయంగా దీన్ని మనం పబ్లిసైజ్ చేసి కానీ లేదంటే రాజకీయ నేతల వల్ల వాళ్ళ రాజకీయ లబ్ధి కోసం ఇటువంటి ప్రోగ్రామ్స్ ని మనం ఏంటంటే మనం సింప్లీ లైక్ ఈ రాజకీయ లబ్ధి కోసం మనం ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్స్ ని లేదంటే ఇటువంటి గ్యాదరింగ్స్ ని మనం బాగా చూసుకోవాలి. అంతేగాని అది చేసాం ఇది చేసాం చెప్పుకోకుండా దేర్ కుడ్ బి గుడ్ good hostility or good management that could not lead to help cause this much catastrophes. Okay, the government must be careful that cost of fulfilling పొలిటికల్ ఆస్పిరేషన్స్, అంటే పొలిటికల్ ఆస్పిరేషన్స్ రాజకీయ లబ్ధి కోసం కానీ లేదంటే రాజకీయ ఏంటి గొప్పతనం కోసం కానీ లేదంటే దాని యొక్క ఏంటంటే దాని యొక్క గొప్పతనం కోసం లేదంటే ఈ గవర్నమెంట్ ఎంత చేసింది లేదంటే ఈ గవర్నమెంట్ వల్ల ఎలాగైంది అని చెప్పుకోదానికన్నా, అంటే ఆ లబ్ధి ఏమంటారంటే రాజకీయ లబ్ధి ఈజ్ నాట్ పెయిడ్ ఫర్ టర్మ్స్ ఇన్ ద హ్యూమన్ లైఫ్స్ అంటే మనుషుల ప్రాణాలతో తన యొక్క రాజకీయ లబ్ధి పొందొద్దు అని చెప్తున్నారు అనమాట. దిస్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్ లాస్ట్ line. So you had understood, you have gained some knowledge about this vocabularies, how they use this type of sentences and all these things. So this is all about today's Hindu's editorial vocabulary. Hope you had find much more interesting facts and analogies in this news today. We'll be getting back to you with a new news in the coming days. I hope this has given you some clear information about all the antonyms and synonyms. We'll be meeting you in the next class. Before going to end this class, please, if you haven't subscribed my channel, please subscribe cheskondi, follow cheyandi, try to view until the end of the analysis board, so that you can get up to a lot of lot of vocabularies. And before going to that, please subscribe my channel if you haven't subscribed. And thank you for watching my class. Have a nice day. We will see you in the next class. Thank you.